न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसी देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। कोरोना ने जिथे एक पासे साडी सेहत दे उत्ते मार मारी है, उत्थे ही देश की आर्थिक सेहत भी खराब हुई है। आर्थिक तौर पर वड्डे घाटे पे ने, मिडल क्लास मारी गई, कारोबारी मारिया गया। खास तौर के उत्ते बहुत वड्डा घाटा आर्थिक तौर के उत्ते पिया। लोग पैसे पैसे लिए मुहताज हो गए ने। जिन्हां दे ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। जो एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों ने अपनाया होया कि उस लिविंग स्टैंडर्ड के नाल वो काम कर सकणगे। तमाम सवाल ने जिहड़े ये होणगे। साडे नाल पंजाब दे सनत मंत्री, इंडस्ट्री मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा साडे नाल ने। साडे नाल पंजाब साडे नाल चंडीगढ़ इंडस्ट्री एसोसीएशन दे प्रधान ते होटलीयर MPS चावला ने। उन्हां तों पुछांगे किहड़ी इंडस्ट्री नूं किस तरह का नुकसान होया। साडे नाल PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स दे मुखी ने जिहड़े ਕਰਨ ਗਹਿਲੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, कोरोना कदों तक लॉकडाउन, कोरोना तो है, लॉकडाउन कदों तक रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन करके पूरी दी पूरी आर्थिकता खड़ गई है। आर्थिक नब्ज एक तरह की रुक गई है। किवें सुधरेगी देश की अर्थव्यवस्था, सब तो बड़ा सवाल आ। छोटे कारोबारियों की बांह कौन फड़ेगा, कि जल्द सनत नूं छोटां मिलनियां चाहीदियां ने। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडस्ट्री के सिर ते सब कुछ खड़ा है। कि विकसित मुल्कां वांग भारत सरकार भी कदम चुके, यानी पैकेज का ऐलान करे। पंजाब सरकार भी, जिस तरह विकसित मुल्क कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया के अंदर सरकारां ने किया, अपने लोगों को पैसे दिते ने। किते तां नहीं होएगा कि कोरोना की जिहड़ी बीमारी है इहदे नाल आर्थिक तौर पर एडा नुकसान हो जाए कि भुखमरी पैदा हो जाए। तो तमाम सवाल यह कि कोरोना के दौर के अंदर आर्थिकता नूं किवें बचाउणा, क्योंकि सेहत तां खराब की है कोरोना ने, आर्थिक सेहत भी खराब कर दी है। तो जे लम्मा चलिया लॉकडाउन, लम्मे चले ये सब कुछ लम्मा चलिया, तो जे देश की आर्थिकता ना बची, किते भुखमरी पैदा ना हो जाए। लोगों के करोड़ों के लखां के कारोबार ठप हो गए ने, मिडल क्लास मारी गई। तमाम सवाल साडे होणगे, पर उस तो पहला साडे नाल जिहड़े असीं तारुफ करवाई दिता सी, इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा, MPS चावला ते करण गहलोतरा जो PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुखी ने, उन्होंने भी गलबात होएगी। सब तो पहला सवाल मैं MPS चावला जी तो लऊँगा, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर होटल इंडस्ट्री के नाल होर चीज़ों भी लगातार जुड़े हुए हैं। चावला साहब, की लगता तुहानूं किस तरह के नुकसान उठाने पै रहे, और तुहानूं की लगता तुहाडी नज़र च सरकार नूं किस तरह के कदम चुकने चाहिए ने? सत श्री अकाल जी। मैं सब तो पहले तो यह दसांगा कि जिहड़ा भी मुसीबत आई है इस कंट्री ते, इस कंट्री की पूरी दुनिया ते आई है, बहुत खतरनाक है और बहुत दर्दनाक है। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ सब तो ज़्यादा जो असर पेगा, ਅਸੀਂ ਹੁਣ हिंदुस्तान की गल करिए तो मैं कोई सरकार की निंदा नहीं कर रहा, पर सरकार की पहचान दस रहा कि सरकार कभी भी किसी बिजनेस कम्यूनिटी नूं कभी भी कुछ सपोर्ट नहीं करती। वे खुल के आके पैसा देन, सिर्फ वोटर बैंक नूं सपोर्ट होंदी है। इस वेले वोटर बैंक की जरूरत नहीं है, इलैक्शन बहुत दूर है। इस वेले अगर बिजनेस चलेगा, अगर लेबर इत्थे काम करेगी, उन्होंने रोटी मिलेगी, फैक्ट्रियां चलणगियां, काम चलणगे, सब दे रोजगारियां चलणगियां, तां देश चलेगा, तां रेवन्यू आएगा, तां GST आएंगे, तां इनकम टैक्स आएगा, तां सारे टैक्स आएंगे। अगर सरकार फैक्ट्रियां नूं चलाउण वास्ते खुल के नाल आ जाए, खुल के सपोर्ट करे, जिन्नी फाइनैंशियल सपोर्ट विदाउट इंटरस्ट, बिना किसी होर गल्लों कोई पैकेजेस दे के अगर सानू संभाल लेगी इंडस्ट्री नूं, ते समझ लो अद्धा दुख दूर हो सकता है। पर अगर सरकार सिर्फ यही सोचे कि नहीं असी डेफर करती जी इंस्टॉलमेंट्स फलाना करतियां, वो इंटरस्ट के उपर इंटरस्ट लोगों को पैणगे, एक बहुत खतरनाक चीज़ है। बाकी सारी हिंदुस्तान की होर एसोसीएशन भी हैं, वो भी मैसेज मैं तो पूछा कि मिडल क्लास नूं सब तो वध के किवें, क्योंकि तुहाडे जिहड़े कारोबार तुहाडे नाल काम करदे सी, वो सारे फ्री हो गए होणगे। तुसीं होटल ही रो उत्थे काम करदे सी, उस तो बिना भी, तो किस तरह की मार पै रही है? जिवें तुहाडे थोड़ा समझा, फिर आपां मंत्री जी कोल भी चलांगे।
इस तरह अपना सब तो ज़्यादा मार तो पै रही है कि इंडस्ट्रियां बिल्कुल बंद हो गई हैं, कोई रॉ मटीरियल नहीं आने, इस तो जो खुलणगियां रॉ मटीरियल नहीं आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कदों ਚੱਲਣਗੀਆਂ, कदों मटीरियल आएंगे, कदों प्रोडक्शन होणगीਆਂ, सारे सिस्टम के फाइनैशियल इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लोगों ने पैसे नहीं देने कि साढ़े को है नहीं, उसने कहना उन्हें नहीं दिता, उन्हें कहता मैंने अगों नहीं आ रहा, रॉ मटीरियल वाले ने कैश के बिना पैसे नहीं देने, ये बड़िया वड्डियां प्रॉब्लम्स अगे आनियां। यह हुण सब तो वड्डा सवाल है कि यह लॉकडाउन कितनी देर चलेगा, सब तो इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर तो लॉकडाउन कितने 2-4-10 दिन खोल देन या हिंदुस्तान पूरा वर्किंग या दुनिया वर्किंग च आ जाए तो यह अजे भी समझ आएगा, कोई बहुत बड़े लॉस नहीं होंगे, शायद इंडस्ट्रीलिस्ट आप भी संभाल लैन सारे। पर अगर यह 2 महीने जो सुनने चाह रहे जी जून जा सकता है, जुलाई जा सकता है, अगर कोई यो जी मार पै गई तो बहुत बड़ा नुकसान होएगा और दोबारा उठना 50% 40% लोग डुब भी सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने पैसे खत्म हो जाएंगे, लेबर दी पेमेंटा देनिया होणगियां, लेबर ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਮਪੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲੀਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ? ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 40-50% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ 50% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਲੋਤਰਾ ਜਿਹੜੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 50% ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਕਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ, PhD ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ 40% ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ 50% ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MHA ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਲ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਰ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ PhD ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵही ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਲੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪਿਸੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, PhD ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮੂਥ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਦੇ बनता नहीं है। तो जे बीच में हमारे जैसे कोई प्रतिनिधि होंगे जो हम अगर इंडस्ट्री हमें कहीं पे लगेगा कि जहाँ पर उनकी शॉर्टकमिंग है तो हम उनको भी समझा सकते हैं, और जहाँ पर हमें लगेगा कि उनके कुछ पॉइंट्स वैलिड है तो हम सरकार को भी रिक्वेस्ट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन में स्मूथली करवा सकते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा जो अभी तक का देखा गया पिछले 1 महीने का, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक कम्युनिकेशन गैप की बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी को कि सर एक कोई हम ऐसी टास्क फोर्स या कोई कमेटी बनाएं जिसमें हम ये नहीं कहते आप गाइडलाइंस को चेंज कीजिए, गाइडलाइंस जो आपकी सरकार की है या जो गवर्नमेंट की है वो सब वही रहे, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो अगर आप इंडस्ट्री के साथ मिलके प्लान करेंगे तो वो मेरा अपना मानना यह है कि वो काफी स्मूथ हो पाएगा। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 40% 50% ਖੋਲਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, PhD ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਜੀ यादविंदर जी, मैं गल सारी सुनी है। मैं पहली गल तो क्लीयर कर देना चाहना कि मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जिहड़ी सोच है, थोड़े दिन पहला ही असी सारी इंडस्ट्री ने कोई मेरे ख्याल करण जी भी आए सी, 1 वीक ही होया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सारी हुई है, इन्होंने सारे अपने सुझाव दिते ने। ये ना जिहड़ी इंडस्ट्री है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे इंडस्ट्री है, ये साडा एक पार्ट है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ PhD ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ GM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਤਾਂ ਜੀ 20-25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਪਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਟੁੱਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਰੱਬੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ
ਔਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੈਰ ਖੁਦ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਐਮਐਚਏ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਾਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਆਣੀਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਡਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀੜ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੂਮਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਲੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੱਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ? ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਮਪੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਹੈਪਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕੱਪੜਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਸਿਸਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾइस गिर ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜੋਗੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, PhD ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫਲੀ 40-50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਗੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, MSME ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਏ, ਸਾਰੇ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੂਮਨ, ਬਹੁਤ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਆਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੂਲਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੂਲਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੱਧਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
इस चीज़ ਲਈ बड़े गंभीर ने। और मैं उम्मीद करदा ये गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती है जिथे इन्ना तप होया। और मैं उम्मीद करदा कि साडी सारियां दी तुहाडी आम लोगों दी सारी लोगों दियां जिहड़ियां अरदासां ने सानू इस बीमारी तो दूर कर देणगियां ते पंजाब साडा देश पूरा संसार दे अंदर जिथे एक पंजाब दा नाम सी साडे देश दा नाम सी उत्थे वो दोबारा होएगा, ये असीं उम्मीद करते हैं। मैं गलोत्रा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कोई स्पैसीफिक कदम अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚਾਹੇ सेंटर गवर्नमेंट आ चाहे पंजाब गवर्नमेंट आ स्पैसीफिक कदम की चुकण की लोड़ आ जे तुसी मैं पुछां कि 3 ਜਾਂ 5 आईयां ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ अगर ब्रीफली ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ कि ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ अगर ਆਉਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ लॉकडाउन खत्म ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ इंडस्ट्री दोबारा उस तरह रिवाइव हो जाएगी जिस तरह इंडस्ट्री चल रही सी। बिल्कुल यादविंदर जी, पहले तो मैं मंत्री जी आपको 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इंडस्ट्री की तरफ से। जो हमारी बात उस दिन भी जब सीएम साहब के साथ हम वीडियो कॉल पे थे तब भी डिस्कशंस हुई थी और इमीडिएटली मंत्री जी सीएम साहब ने और आपने एक्शन भी लिया था सर, क्योंकि अब हमारा ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो हमें सर जो बिजली की हमने छूटें दी थी जिनकी डेट 20 अप्रैल की थी उसको सर हमें 15 मई तक एक्सटेंड इमीडिएटली करना पड़ेगा सेंटिमेंट्स को देखते हुए। मतलब ये आपकी नॉलेज में भी होगा, आई एम श्योर ये डिस्कशन में भी चल रहा होगा। तो सर एक तो इस पे जरूर गौर कीजिए सर कि ये हमें इमीडिएट एक रिलीफ इंडस्ट्री को देना बहुत जरूरी है। दूसरा सर आज हमारी शिवा प्रसाद जी और जंजुआ साहब से भी हमारी वीडियो कॉल हुई थी, इसमें लेबर को इश्यूज को लेके हमने वेजेस सैलरीज का डिस्कस किया। तो उसमें सर उन्होंने भी बताया, हमने भी इंडस्ट्री ने भी अपनी तरफ से मांग रखी कि जो वर्किंग आवर्स है वो 8 से 12 घंटे के लिए किए जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि इंडस्ट्री को भी रिवाइव करने में टाइम मिले और लेबर को भी अपने काम पे आने का मौका पूरा मिल सके। तो सर उसकी एक तो नोटिफिकेशन सर हम जितनी जल्दी कर दें, अगर हम 20 की अनाउंसमेंट्स के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर रहेगा इंडस्ट्री के लिए सर। सर तीसरा सर जैसे आपने बताया सर कि हम पैकेज की डिमांड कर रहे हैं सर, तो सर उसमें सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी हम इंडस्ट्री के पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग रख रहे हैं उसको सर हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जितना जल्दी फॉलोअप करके उसको अनाउंस करा लें और एलोकेट करा लें, क्योंकि करंटली सेंटर भी बिकॉज हमारी कल भी गडकरी साहब से भी हमारी बहुत लंबी वीडियो कॉल चली, 3-4 दिन पहले पीयूष गोयल जी से हुई, तो इस टाइम सेंटर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है। एंड तो ये सर हमें इस चीज को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए पैकेज को अनाउंस कराना पड़ेगा सर, बिकॉज नहीं तो पंजाब की जिस तरह आप जानते हैं कि आपने भी कूलर का एग्जांपल दिया या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपको पता ही है सर, सारी आप तो खुद इंडस्ट्री से जुड़े जमीन से जुड़े हुए शख्स हैं सर, क्योंकि हमने आगे भी आप इंटरेक्शंस के साथ देखा है आप कितना पॉजिटिव इंडस्ट्री के लिए हमेशा आगे आए हैं, चाहे हमारा फाइटेक्स हो अमृतसर में या कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो। तो सर इसको सर ये इमीडिएटली हमें हैंडल करना पड़ेगा सर। और सर एक जो आज पॉइंट सामने आया जंजुआ साहब के साथ कि सर ये जो हमने वेजेस के लेके हमने जो एडवाइजरी दी है, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वेजेस की हमारी एडवाइजरी थी, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था सैलरीज वगैरह को लेके। सर इसके ऊपर भी ना सर आप हम अपनी चेंबर की तरफ से तो हमने आज प्रेस रिलीज निकाला है कि जो डिस्कशंस हुआ, पर सर आप ये चीज मानेंगे सर कि ये भी एक थिन लाइन होती है सर बिटवीन एडवाइजरी एंड ऑर्डर। उसमें सर कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाए, बिकॉज सर आपके पास भी वीडियो पहुंचा होगा जैसे चन्नो में फैक्ट्री पेप्सी का, जहाँ पर लोग गाँव में अनाउंसमेंट्स हो रही है कि कोई काम पे नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वापस ना आए। और ये क्योंकि लेबर को भी एक तरह से बहाना मिल गया था कि हम अपने अब हमें सैलरी तो मिलनी है तो हम बैठ सकते हैं। बिल्कुल करण जी आप हुणे पुछया मंत्री तो हुणे पुछया ताकि जवाब नाल दी नाल आवे। मैं बिल्कुल ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂ ਜਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2-4 ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? यादविंदर जी जुनेजा जी की जी फीलिंग है ये बिल्कुल इन्हों की जैनुन है। असी कोशिश कर रहे हैं ता ही एक जी कंडीशन सी कि तुहाडा अपना प्लॉट होना चाहिए
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਰੁਕ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇजेस ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੀ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਐਮਪੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਕਰਨ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਜੀ ਕੰटिन्यू ਕਰਨ ਜੀ करो कंटिन्यू करो जी करण जी। मंत्री जी हमने ना पीयूष गोयल साहब को भी उनके नोटिस में लाए और हमने इनको भी गडकरी साहब को भी बताया सर। एक सर उस दिन सीएम साहब से भी ये बात होनी रह गई थी सर। एक सर और बड़ा मेजर पॉइंट है जिसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर। इस टाइम पे ना सर करंटली तकरीबन 35-40 हज़ार करोड़ का माल ट्रकों में सड़कों पे सर खड़ा है सर, जिसके ड्राइवर के जा चुके हैं। और सर हमें ये 20 तारीख के बाद एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा सर कि किस तरह हम, बिकॉज अगर इंडिया में 30-35-40 हज़ार करोड़ का खड़ा है तो उसमें पंजाब का शेयर भी होगा सर। तो सर उस चीज के मद्देनजर रखते हुए सर उन ड्राइवर्स को हमने कैसे वापस पहुंचाना है और उन अपने माल को अपनी स्टेट में वापस कैसे लेके आना। फिर इस बाहर सप्लाई चेन बाद में शुरू है हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स की। तो सर इस चीज को भी एक गंभीरता से लेना पड़ेगा सर, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा इस टाइम इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का और ये अबेंडन जो माल खड़ा है हमारा सड़कों पे लवारिस पड़ा है, जिसमें अभी चोरियां भी हो रही हैं, ये इस चीज को सर लेना पड़ेगा। तो लास्ट में सर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जान की पूरी वो हमारी कहता पैरा लगा के हमारा ये जहान भी सर हमारी इंडस्ट्री का बचाना पड़ेगा सर, आपको और माननीय मुख्यमंत्री साहब को, क्योंकि सर नहीं तो जहान ना बचाना सर तो ये बहुत दिक्कत रह जाएगी सर इंडस्ट्री के लिए पंजाब में सर। थैंक यू सर। अरोड़ा साहब। बिल्कुल चावला हाँ जी यादविंदर जी। जी अरोड़ा साहब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहना, मैं देखा है थोड़ा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, सीएम साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पंजाब से इंडस्ट्री की। असी
ਸਾਡਾ ਹੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈਏ ਕਰੀਏ, ਖਰਚ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, MSME ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕੇ MSME ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖੜਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵੋਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ? ਸਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਗਹਿਲੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਮਪੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। 50% ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 50% ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।